ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेबे आमे अतिबड़ी जगन्नाथ दासंक ओडिया भागवतर द्वितीय स्कंध द्वितीय अध्यायर माने एकदम अंतिम भागरे पहुंचीछे। हाँ आउ एही अंशटी वास्तव रे बहुत महत्वपूर्ण। एकदम एमती लागुची जे राजा परीक्षितंकर मूल प्रश्नर चूड़ांत उत्तर एठी मिलिबाकू जाउची। माने मृत्यु सामनारे थिबा लोक पई प्रकृत मार्ग कौन। ठीक आउ एठी शुकदेव जेमती दुईटी अलगा अलगा रास्ता देखाउछंती। गोटिए होउची जणे कौन कहिबा जड़े महाकाशचारी जोगीर पथ जे निज चेतना भितरे पूरा ब्रह्मांड को उल्टा भांगी भांगी मूल तत्वरे पहुंचीबाकू चेष्टा करूछंती। आउ अन्यटी होउची जणे साधारण विनम्र भक्तर पथ। बहुत सुंदर भाबरे आपण कथाटाकू आरंभ कले। आसंतु देखिबा एही दुईटी पथकू तुलना करी शेषरे शास्त्र केउ सिद्धांतरे पहुंचुची। आउ एही अध्यायर सबुठारु बड़ विशेषता हैला एहार गठनशैली। एहा सीधा सड़क सरल उत्तर देउनी। अच्छा परं एहा प्रथमे आमकू जोगर एक अत्यंत जटिल आउ माने वैज्ञानिक प्रक्रिया भितरकू नै जाउछि। जेतेबेले आमे से जटिलताकू बुझिबा तापरे जाई शेषरे आसुथिबा सरल समाधानर प्रकृत महत्व अनुभव करि परिबा। बुझिली ताहले आगो सेई जोगिंक यात्राकू देखिबा जेउठी जीवात्मा निजकू क्रमशः विलीन करि दिए। हाँ प्रथमे सेइथु आरंभ करिबा। ठीक अछि तबे एई ब्रह्मांडीय विलय प्रक्रिया एटा आरंभ हेउची केमती शुणिबाकू तो टिके तकिल लागुची। हाँ एमती भाबंतु जे एहा ब्रह्मांडरे एक रिवर्स इंजीनियरिंग माने जोगी निज शरीरर प्रतिटी तत्वकू तार मूल कारणरे लीन करांती। देखंतु शुकदेव कौन कहुछंती सुमधुर स्वररे ए पंचदेवता समिते सूक्ष्म स्वरूपे महत्तत्वे ते तत्व गुणर संस्थान प्रधान देहे होए लीन से नित्य शांति सनातने आत्मा निरोधे आत्मज्ञाने प्रवेश करे विद्यमाने विज्ञान आनंद चेतने आनंद ज्ञान रस भोले शांति लभई सुनिश्चले। मोइठी टिके रहिबापो चाहिबी। हाँ? ए जो शब्द अछि महत्तत्व आउ प्रधान एगुडिका टिके माने बहुत वैषयिक लागुछि। हाँ लागिबा स्वाभाविक। एहाकू सहजरे बुझिबा पई किछि उपमा अछि कि नहेले एही शब्द जालरे फसी जिबार संभावना अछि। बहुत भल प्रश्न। चालंतु गोटे सरल उदाहरण नेबा। मने करंतु प्रधान हेउछि ब्रह्मांडर मूल कंचामाल। अच्छा जेमिति कुंभार पाखरे थिबा गोटे विराट माटी पिंडुळा जेउथिरु किछि भी तियारी हेई नाही सबु किछिर अव्यक्त संभावना। आउ महत्तत्व हेला सेही माटी पिंडुळारे प्रथम स्पंदन बा चेतना। जेमिति कुंभार मनरे आसीथिबा प्रथम विचार जे से ए माटीरु कोण तियारी करिबो। ओहो ठीक ठीक। तेणु जोगिंक यात्रा हेउछि एक ओल्टा यात्रा हांडीरु माटी आउ माटीरु पुणी सेही मूल अव्यक्त अवस्था को फेरी जिबा। वाह एबे कथाटा पूरा सफा हेगला। तबे जोगी एही सबु स्तरकू पार करी शेषरे जोंठी पहुंचंती ताकू विज्ञान आनंद चेतने बोली कुआ जाइछि। हाँ यह केवल शब्दर अनुवाद तो नुहे एहार अनुभूतिटा केमिति होइथिबो। देखंतु एहाकू अनुभूति स्तररे बुझिबाकू हेले कल्पना करंतु एमिति गोटे अवस्था जेउटी केवल शुद्ध ज्ञान अछि कोनोसी द्वंद्व नाही सेइटा हेला विज्ञानमय। जेउटी केवल परम सुख अछि जहा कोनोसी बाहर जिनिस उपरे निर्भर करेनी सेटा आनंदमय। अच्छा आउ जेउटी केवल शुद्ध चैतन्य बा सचेतनता अछि कोनोसी विचार नाही ताहा चेतनामय। एहा कोनोसी शून्यता नुहे बरं एक परिपूर्ण अवस्था। आउ एही अवस्थाकू भागवती गति कुहाଯାଇଛି जेउठारु आउ फेरिबाकू पड़े नाही। किंतु एठी भागवती शब्दर व्यवहारटा मते बहुत आकर्षित करुछि। केमिति माने एहा केवल एक निर्गुण निराकार मुक्ति नुहे एहा भगवानक सहित संबंधित एक गति। एथिरे कोन गोटे व्यक्तिगत संबंधर भाव रहिछि। एकदम सठिक बिंदु धरिछंती। एहा केवल शून्ୟରେ मिसी जिबा नुहे। भागवती गतिर अर्थ हेउछि भगवानक स्वरूपकू पाइबा तांको धामकू जिबा। एथिरे एक संबंधर मधुरता अछि। किंतु सत कहिबाकू गले आपण जेमिति कहिले ए पूरा प्रक्रियाटी अत्यंत कष्टसाध्य आउ वैश्विक मध्य। मनरे प्रश्न आसे साधारण मଣିଷ ପାଇଁ कौन एहा संभव। मो मनरे भी ठीक सही प्रश्न ही आसुथिला। एहा एते जटिल जे मने होछि एहा केवल किछि विशेषज्ञ जोगींक ପାଇଁ। साधारण लोकटे कौन करिवो। हाँ
ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସୁକଦେବ କଥାର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଏ ଖେଳକୁ ପୁରା ବଦଳାଇ ଦେଉଛି। ହଁ, ଆଉ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ନିଜେ। ସୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ, ଶୁଣ ହେ ନୃପ ପରୀକ୍ଷିତ, ଯେଣୁ ପୁଛିଲୁ ଭାଗବତ, ତେଣୁ କହିଲେ ଶ୍ରୁତି ଯୋଗେ, ତୋରା ସମୀପେ ଅନୁରାଗେ। ଏବେ କହିବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମାର ତପେ ହୋଇ ତୋଷ, ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ଦେଲେ ଉପଦେଶ, ଯେ ସଦ୍ୟମୁକ୍ତି କ୍ରମମୁକ୍ତି, ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ବେନିଗତି। ଏହିଟି ଜାଣ ଶିବପଥ, ତା ତ ହୁଁ ଭକ୍ତି ଯୋଗୁ ଜାତ, ଯେ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରିୟ ଭାବେ, ଭଗତେ ଲଭେ ବାସୁଦେବେ। ଯେଣୁ ପୁଛିଲୁ ଭାଗବତ, ତେଣୁ କହିଲି। ବାଃ, ଏ ଧାଡ଼ିଟି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଜିଜ୍ଞାସା ଦ୍ୱାରା ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଇଛି, ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଏହା କୌଣସି ଋଷିଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଠିକ୍। ଏହା ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଓହୋ। ଆଉ ଏହି ଜ୍ଞାନରେ ମୁକ୍ତିର ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ, ସଦ୍ୟମୁକ୍ତି ଆଉ କ୍ରମମୁକ୍ତି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଶିବପଥ ବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମାର୍ଗ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମାର୍ଗରୁ ହିଁ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ହଁ, ମାନେ ଯୋଗ ଆଉ ଜ୍ଞାନର ଜଟିଳ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପରେ ସୁକଦେବ ଏବେ ଏକ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ବିକଳ୍ପ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକଦମ। ଏବେ ଆସୁଛି ସେହି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଯାହା ପାଇଁ ପୂର୍ବର ସବୁ ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା କେବଳ ସୁକଦେବଙ୍କ ମତ ନୁହେଁ, ଏହା ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନିଷ୍କର୍ଷ। ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମବେଦ ସାର, ସକଳ ବୁଝି ତିନିବାର, ଯେ ଭକ୍ତି ଜୀବ ସୁଖ ପଥ, ଏ ଭାବେ ହେଲା ଆତ୍ମେରତ, ସେ ହରି ସର୍ବଭୂତ ମଧ୍ୟେ, ନିତ୍ୟ ବିହରେ ଆତ୍ମାପଦେ। ବ୍ରହ୍ମା ବେଦର ସାରକୁ 3 ବାର ବିଚାର କରି। ବାଃ, ଏ ଧାଡ଼ିଟି ମୋତେ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଉଛି। ଥରେ ନୁହେଁ, 3 ଥର। ମାନେ ଏଟା କୌଣସି ସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ସମଗ୍ର ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନର ସମୁଦ୍ରକୁ ମନ୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦିଗରୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତିଥର ସେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ? ଯେ ଜୀବ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖର ପଥ ହେଉଛି କେବଳ ଭକ୍ତି। ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ତ ଭକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ 100 ଗୁଣ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ଏହା ହିଁ ତ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଶିଖର। ଆଉ ଭକ୍ତି କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ? କାରଣ ଏହାର ଆଧାର ଗୋଟେ ବହୁତ ସରଳ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଅଛି। କ'ଣ ସେଇଟା? ସେଇଟା ହେଲା, ଯୋଉ ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗୀ ଏତେ କଠୋର ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଆଗରୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଯଦି ସେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ସହଜ ହେବା କଥା, ନୁହେଁ କି? ଏକଦମ। ତେବେ ସେହି ସହଜ ଉପାୟଟା କ'ଣ? ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ କେମିତି ସେହି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବ? ଏଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର 2ଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର ଦେଉଛି, ଆଉ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ। ପ୍ରଥମ, କାନରେ ନିରନ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କ କଥା, ଲୀଳା, ଗୁଣଗାନ ଶୁଣିବା। ମାନେ ଶ୍ରବଣ। ହଁ, ଶ୍ରବଣ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ, ମୁଖରେ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କ ନାମ ଜପିବା ବା ଗାଇବା, ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ। ହଁ। ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ। ସେ ହରିକଥାମୃତ ରସ, ଯେ କରେ ଶ୍ରୁତିପଥେ ଗ୍ରାସ, ବିଷୟ ବିଦୂଷିତ ଚିତ୍ତ, ପବିତ୍ର କରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ କମଳେ, ପଶଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ। ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ବିଷୟ ବିଦୂଷିତ ଚିତ୍ତ, ମାନେ ବିଷୟ ବାସନା ଦ୍ୱାରା ଦୂଷିତ ମନ। ହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଉପମା ମନକୁ ଆସୁଛି। କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ମନଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ରାଉଜର ଭଳି, ଯେଉଁଥିରେ 100 ଟ୍ୟାବ୍ ଖୋଲା ଅଛି। ପ୍ରତିଟି ଟ୍ୟାବ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା, ଚିନ୍ତା, ବିରକ୍ତି। ଫଳରେ ଆମ ମନରୂପୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟି ଧୀରେ ହେଇଯାଏ, ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ। ବାଃ। ହରିକଥା ଶୁଣିବାଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଭଳି କାମ କରେ। ସେ ଏହି ଅନାବଶ୍ୟକ ଟ୍ୟାବ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ସିଷ୍ଟମକୁ ସଫା କରିଦିଏ, ଆଉ ମନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶାନ୍ତ ଓ ଏକାଗ୍ର କରିଦିଏ। ଅଦ୍ଭୁତ ତୁଳନା। ଏକଦମ ସେଇ କଥା। ଯେତେବେଳେ ମନରୁ ଏହି ସାଂସାରିକ ଆବର୍ଜନା ସଫା ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦର୍ପଣ ପରି ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସେହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦର୍ପଣରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ତାହା ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଆଉ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେବଳ କାହାଣୀକାର ହୋଇ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ଆଡ଼କୁ, ପାଠକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଜଣେ ସ୍ନେହୀ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପରି କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏହା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଆଲୋଚନାର ସାର।
କବିଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୋଧ। ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଏ ଭାଗବତ ରସ ଯେ ସୁଜନେ ପିବ ଶ୍ରୁତିପଥେ ବିଷୟ ରସରେ ନରସ କହରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଏହା ତ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ରସ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଗବତର ଅମୃତ ରସ, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସଂସାରର ବିଷୟ ରସ। ଆମକୁ ଗୋଟିଏକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯିଏ ଅମୃତର ସ୍ୱାଦ ଚାକିଛି ତାକୁ ଆଉ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଭୋଗ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏକଦମ। ଏହା ଏକ ଚୟନର ପ୍ରଶ୍ନ। କବି ସୁଜନମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବିବେକୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍। କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସାଂସାରିକ ରସ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କେବଳ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ରସ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପରମାନନ୍ଦ ଦିଏ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ଶୁକଦେବଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନାର ଶୈଳୀ ଅନନ୍ୟ। ସେ ଯୋଗର ଜଟିଳ ମାର୍ଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଭକ୍ତିର ସରଳ, ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ପଥକୁ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ଜଟିଳତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସରଳତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇବା, ଏହା ହିଁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଭା। ଆଉ ଏହା ହିଁ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବାର୍ତ୍ତା। ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ, ଏକାଗ୍ରତା ଆଉ କଠୋର ସାଧନା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ କମ୍, ସେହି ଯୁଗ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିବା ଆଉ କହିବାଠାରୁ ବଳି ସହଜ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାର୍ଗ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା, କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିନା। ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନାର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତନୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି। କୁହନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ସେହି ପରମାତ୍ମା କେବଳ ମଣିଷ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ଠିକ୍। ଯଦି ଆମେ ଏହି କଥାକୁ କେବଳ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ତଥ୍ୟ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏପରିକି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସନ୍ତା? ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମ ଭିତରୁ କେଉଁ ଜିନିଷଟି ପ୍ରଥମେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତା, କ୍ରୋଧ, ଘୃଣା ନା ଉଦାସୀନତା? ଏହା ଭାବିବା ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ବିଷୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଁ, ତାହାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।